नमस्कार खबर देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक तो शुरू होने वाले आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ते 5 दिना सिखर सम्मेलन रेंज 2020 का उद्घाटन करनगे। सम्मेलन दे विच सूचना टैक्नोलॉजी दे खेतर दे नाल जुड़ियां कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी हिस्सा ले रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिवायती कपड़े के खेतर नूं हुलारा देने लई सरकार बुनकरां की हर संभव सहायता करेगी। कहा कि महात्मा गांधी ने सूत कतन वाले सधारण चरखे नूं देश के आज़ादी अंदोलन का प्रतीक बनाया सी। केंद्रीय महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथरस दे विच वापरी एक लड़की की हत्या के मामले दे विच उसके परिवार नूं इंसाफ दिवाया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नवीं खेती बिल्लां ने किसानां नूं आत्मनिर्भर बनाया अते अपनी आमदन वधाउण दे मौके दिते ने। उन्होंने कहा कि किसानां दा शक्तिकरण मोदी सरकार की मुख तरजीह है। केंद्रीय किरत ते रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि नवीं खेती अते किरत सुधार कानूनां दे नाल किसानां अते मजदूरां नूं भारी लाभ होवेगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस मुखी दिलबाग सिंह ने कहा कि तबाही तो इलावा अतवाद होर कुछ भी नहीं है। सूबे के नौजवानों नूं अतवाद का रस्ता छड्ड के देश की मुख्तारा दे विच परतन दी कीती अपील। 243 मैंबरी बिहार विधान सभा दियां चोणां दे लई सीटां दी वंड दे मुद्दे ते आरजेडी अते कांग्रेस विचाले रेड़का खत्म। आरजेडी 144 अते कांग्रेस 70 सीटां ते चोणां लड़ेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि समाजिक शक्तिकरण 2020 दे लई जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिखर सम्मेलन ते रेंज 2020 का उद्घाटन करनगे। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना टैक्नोलॉजी अते नीति आयोग वालों इस शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तौर पर आयोजन किया जा रहा है। 5 अक्तूबर तो 9 अक्तूबर तक चलने वाले इस विश्व पद्धरी शिखर सम्मेलन के विच विश्व के कई मन्ने परमन्ने सूचना टैक्नोलॉजी माहर माइक्रोसॉफ्ट वर्गियां कंपनियां के प्रतिनिध हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने दिल्ली दे विच पत्रकारां नूं दस्सिया कि इस शिखर सम्मेलन दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सुपर खोज नीति अते नवीनता के कामां दे नाल जुड़े कई देशों के माहर प्रतिनिध हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेहत संभाल वित्त खेतीबाड़ी अते प्रशासकी खेत्रा के समाजिक शक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के अधिकारिक हल्ला के विकास से काम कर रहा है। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय के सकत्तर अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि भारत कोल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के लिए तैयार कार्यबल बनाने की काबलियत अते संस्थागत समर्था है, जिस दे नाल समाजिक मुद्दों नूं हल करन दे विच मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सभ्याचारक संबंधां बारे भारतीय कौंसल वालों आयोजित किए गए रवायती कपड़े के कौमांतरी वैबीनार नूं संबोधन करदिआं कहा कि कपड़ा खेतर एक अजिहा मुख खेतर है जो आत्म भारत के निर्माण दे विच मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अज जदों असीं कपड़े नूं एक मुख सैक्टर वजों वेखदे हां तां साडी सरकार दा पूरा ध्यान कपड़ा उद्योग दे नाल संबंध हुनरां दे दर्जे नूं वधाउण ते जांदा है। उन्होंने कहा कि असीं विधि सहायता ते नवीनतम टैक्नोलॉजी दे नाल अपनी बुनकरां दी मदद कर रहे हां तां जो वो विश्व पद्धरी उत्पादां दा निर्माण जारी रख सकन। उन्होंने कहा कि साडे बुनकर विश्व पद्धरी उत्पादन दे विच भारी योगदान दे रहे हैं, पर इस दे बावजूद सरकार चाहुंदी है कि इस खेतर दे विच विश्व पद्धरी ज्ञान हासिल करन। Conversation on textiles. I am also happy to see people from different countries participate here. The Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and Uttar Pradesh Institute of Design have made great efforts to bring everyone together. You have picked a great theme: weaving relations, textile traditions.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਕਤਨ ਬੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤ ਦਾ ਰੰਗਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Where one of the earliest to spin, weave and dye cotton. Naturally, colored cotton has a long and glorious history in India. ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। और कहीं चल सके। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ UPA ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2009-10 ਦੇ ਸਿਰਫ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕੋਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲਘੂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਕਾਨਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟੋ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਕੀ ਹਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਦਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।